share it like whole window. Are you able to see this? Yes. Okay. Hey, good morning, good evening all. Thanks for joining. So this time I have not prepared any presentation, rather I have just used Excel, which was easier for me to consolidate. So today we are going to cover lesson 12 and 13 from the first paper, Psychopathology, Mood Disorders. So as I was mentioning the start of the session, I found this particular chapter very exhaustive, lot of nitty-gritty. So I found a way to assimilate whatever I understood in Excel, which will be easier for me to explain also, and it could be a reference when we are preparing for our exams also. So that's why it may not look a traditional presentation mode, but it is more about reference mode. And topics which I have not covered is I would have not covered all the nitty-gritties in the chapter, but still I would have tried to cover the holistic view, right? How are these mood disorders related, and how do I compare and contrast, so that when I'm going to really think about and write in my own words, it becomes easier. That is the intent. And treatment options I have not considered, because understanding the mood disorder itself was exhaustive. So for this session, I have explored the treatment option. Okay, and I have extensively used internet-based sources also. In every sheet, wherever I have used internet sources, I have given the reference as well. And I have also used Claude and Google Notebook for quick representation. Okay, so we'll get started. So mood disorders is predominantly talking about different types of depression, but they are not covering the complete gamut of depression which we have, right? So if you see here, what we have covered in our book is major depressive disorder, pertinent depressive disorder, and bipolar disorders. There are 3 categories. So the first 2 is covered. But you can use bilingual also. Okay. Thanks, Carolyn. So first, major depressive disorder, persistent depressive disorder, lesson 12 cover பண்ணிருக்காங்க. Bipolar disorders-ல ஒரு 3 subcategories வந்து they have covered in lesson 13. So rest of the things வந்து நான் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் கொடுத்திருக்கேன். So நான் ஜெனரலா when I was going through the net, there are other types of depression also which is not covered, but இதுதான் majority of which in the major depressive disorder தான் it comes for majority 85 to 95% of the patients வந்து கவர் ஆகிறது வந்து major depressive disorder தான். PDD-யும் bipolar disorders is for the rest of the 5%. So focus நிறைய அதுக்கு தான் கொடுத்திருக்காங்க நம்மளோட கண்டென்ட்லயும். So இப்போ மேஜர் டிப்ரெசிவ் டிசார்டர் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன். அதாவது டிப்ரெஷன் நம்ம நார்மலா சொல்றதோட கிளினிக்கலி வேர் யூ ஆர் ஐடென்டிஃபைட் as a person who has depression, அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் டயக்னாஸ்டிக் கிரைட்டீரியா இருக்குது. அதெல்லாம் we will see in detail. Pertinent disorder வந்து மேஜர் டிசார்டர்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பைபோலார் டிசார்டர் அதோட ப்ராக்ரஸிவ். ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த ரெஃபரன்ஸும் காமிக்கிறேன், இதை எப்படி ஓவரால் ஹோலிஸ்டிக்கா பாக்குறதுக்கு. ஸோ இதுதான் மூட் போல்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு ரெஃபரன்ஸா நான் எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு லோவர் ஸ்பெக்ட்ரம் டு ஹை ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கிற மாதிரி இதுதான் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ இங்க வந்து டிப்ரெசிவ் போல் வந்து லோவர், மேனியாக் போல் வந்து ஹையர். இந்த மேனியாக் போல் ஹையரா இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து உங்களோட பைபோலார் டிசார்டர்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா டிப்ரெசிவ் போல் வந்து வேர் இட் இஸ் லோ, யூ வில் ஹாவ் டிப்ரெசிவ் நம்மளோட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஃபீல் எம்டி, சேட்னஸ், எனர்ஜி லோவா இருக்கும், ஹோப் சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்காது. வேறஸ் மேனியாக்ல வந்து ரொம்ப ஹை எமோஷன்ஸ், இரிட்டபிலிட்டியும் இருக்கணும், இல்ல வே ஹையா இருப்பாங்க, ரொம்ப ஜாஸ்தி செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கலாம். அதே மாதிரி அப்படியே they will be bubbling with energy which is not actually doing good for their own mental side, right? So இந்த mood polesல, இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ல வந்து நம்ம 5 disorders whatever they are covered in lesson 12 and 13 வந்து நான் இங்க ரெஃபரன்ஸா கொடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா மேஜர் டிப்ரெசிவ் டிசார்டரும் பர்டினன்ட் டிசார்டர்ஸும் லெசன் 2ல கவர் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே யூனிபோலார் டிசார்டர்ஸ். யூனிபோலார் டிசார்டர்னா, போலார்னா இந்த போல், ஸோ ஒரே ஒரு போல் சைடு தான் இருக்க போகுது. பைபோலார்னா 2 போலும் போகும். ஸோ a person having a bipolar will get into depressive mode plus maniac mode. அதனால தான் அந்த பைபோலார் சொல்றாங்க. அதுல 2 ஃபேக்டர்ஸ், 2 வெரைட்டி இருக்குது.
பட் யூனிபோலார் வந்து டிப்ரெசிவ் தான் எனக்கு ஜாஸ்தியா இருக்க போகுது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டிப்ரெசிவ் ஜாஸ்தி, பேஸ் லைன் நார்மலா இருக்கவும் இருப்பாங்க, தே வில் கெட் இன் டு த டிப்ரெசிவ் சைட் ஆல்சோ. அது என்னன்றது we will see it later, பட் ஹை லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஐ எம் ட்ரைங் டு கிவ் ரைட். நெக்ஸ்ட் பர்சிஸ்டன்ட் டிசார்டர் வந்து பேஸ் லைனும் என்னோட நியூட்ரல் இதுக்கும் டிப்ரெசிவ்க்கும் நடுவுல, ஆனா கிரானிக், இது வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கும். இப்போ டிப்ரெசிவா இருந்ததுன்னா நான் ஒரு கொஞ்ச நாள் இருப்பேன், 2 வாரம் இல்ல 1 வாரம் 3 வாரம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா பர்டினன்ட் வந்து கிரானிக், இட் இஸ் கோயிங் டு கோ ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் விச் இஸ் ஆடிங் டு த ரிஸ்க். அதனால அந்த இது சைக்ளோதமிக் வந்து 2 போலுக்கும் நடுவுல போகும், ஆனா எக்ஸ்ட்ரீம் போகாது. நடுவுல உங்களுக்கு வந்து இந்த பெண்டுலம் மாதிரி நடுவுலயே ஆடிட்டு இருக்கும், எந்த எபிசோடும் போகாது. அது எப்படின்றதும் we will see it later, right, when we do a comparison, but just a reference தான் இங்க. பைபோலார் நான் சொன்ன மாதிரி 2 போலும் போயிட்டு வரப்போது, டிப்ரெசிவ் எபிசோட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாவும் இருக்கும், அதே மாதிரி மேனியக் எபிசோட்ஸும் இருக்க போது. பைபோலார் 1 தான் இன்னும் ஜாஸ்தி சிவியாரிட்டி ஜாஸ்தி. பைபோலார் 2 சிவியாரிட்டி தான், ஆனா அது கம்மியும் கிடையாது. அதுல சூசைடல் ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது பைபோலார் 2ல. பைபோலார் 1ல இருக்குது, பட் பைபோலார் 2 ஹாஸ் a higher risk, அந்த ரெஃபரன்ஸும் இருக்கலாம். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டிப்ரெசிவ் மோடும் போகும், ஃபுல் மேனியக் மோடும் போகும், 2 எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல போகும். ஸோ அதுதான் இந்த மூட் போல்ஸ் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த கான்செப்ட்ல இந்த 5 டிசார்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் ஃபிட் பண்றதுக்கு இது பண்ணிருக்கேன். ஸோ இங்க என்னென்னலாம் மாதிரி சிம்டம்ஸ் அக்கர் ஆகுன்றது இங்க ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் டிப்ரெசிவ் போல்னா பர்சிஸ்டன்ட் சேட்னஸ், எம்டினஸ், எனக்கு நான் வர்த்தே கிடையாது, ரொம்ப கில்ட்டு, என்னால தூங்க முடியாது, சாப்பிட முடியாது, சூசைடிக்கல் தாட்ஸ் இருக்கும். மேனியாக் சைட்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எலிவேஷன், ரைட், எலிவேஷன் அப்ப லோ அண்ட் ஹை ரெண்டுமே இருக்கும். செல்ஃப் எஸ்டீம் ஜாஸ்தி இருக்கும், கிராண்டியஸா தேவையில்லாம எல்லாம் போய் செலவு பண்ணுவாங்க, இல்ல வந்து ரிஸ்க் எடுப்பாங்க, செக்ஷுவல் பிஹேவியரா இருக்கலாம், இல்ல ஈவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுனால இருக்கலாம், அவங்களால அவங்களோட தாட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் திங்ஸ், ரைட், இன்னும் டீடைல வந்து கவர் பண்ணிருக்காங்க. நான் இங்க ஐம் ஜஸ்ட் பாசிங் ஹியர் ஃபார் எனி கொஸ்டின்ஸ், ரைட். ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு வந்து நான் ஃபுல்லும் புக்கு தனித்தனியா படிக்கிறப்ப எனக்கு அது புரியல, இந்த 5 டிசார்டர் எப்படி ரிலேட் ஆகுதுன்னு புரியல. ஸோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் மோர், தென் ஐ ஃபவுண்ட் தேர் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் திஸ் மூட் போல்ஸ் அண்ட் ஐ கேவ் இட். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க, தெரிஞ்சது சொல்றேன், தெரியாதது ஐ வில் கம் பேக். Any questions? Okay, so I will assume there is no questions. Next வந்து பேஸ் நம்மளோடது. இப்போ இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, என்னோட மேஜர் டிப்ரெசிவ் டிசார்டர் தான் என்னோட பேஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டிப்ரெஷன். ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஐ ஹவ் டன் அ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார் இஸ் ஹவு தீஸ் வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் தே ஹேவ், ரைட். ஸோ சிம்டம்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறப்ப வந்து நம்ம வந்து நிறைய லிஸ்ட் போடுறாங்க, அந்த லிஸ்ட்டை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு நான் பார்த்தேன். ஸோ அதில் பண்ணுறப்போ வந்து 4 டைப் ஆஃப் கேட்டகரியில என்னோட சிம்டம்ஸ் ஃபாலோ ஆகுது. ஒன்று வந்து என்னோட மூடு, ஹவு இஸ் மை மூட், ரைட், வெதர் ஐ மீன் டிப்ரெஸ் மூட், இல்லை ஐம் திங்கிங் அபவுட் டெத், சூசைட், அந்த மாதிரி என்னோட மூட் எப்படி இருக்குது, ஹவ் ஐ எம் ஃபீலிங் எமோஷனலி. செகண்ட் வந்து என்னோட மோட்டிவேஷனல், வெதர் ஐ எம் ரியலி மோட்டிவேட்டட் டு டூ திங்ஸ், ரைட், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா இல்லையா, அந்த இது வந்து ஒரு கேட்டகரி. நெக்ஸ்ட் காக்னிட்டிவ், த வே ஐ திங்க், ரைட். ஸோ நான் திங்க் பண்றப்போ வந்து ஒன்று வந்து ஹோப்லெஸ் மாதிரி, ஐ எம் வர்த்லெஸ், எனக்கு கில்ட்டு, நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய இருக்கிற மாதிரி. இன்னொன்று வந்து கான்சென்ட்ரேஷனே இருக்காது, என்னால் எந்த டிசிஷன் அந்த மாதிரி எதுவுமே எடுக்க முடியாது. இது 3 கேட்டகரிக்கு ஈக்குவல் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பிசிக்கல் கேட்டகரி ஆல்சோ. ஸோ பிசிக்கல் கேட்டகரியில் என்னென்னலாம் இருக்கலாம், சம்மன் ஹூ இஸ் அண்டர்கோயிங் அ டிப்ரெஷன் மே ஹேவ் அ வெயிட் சேஞ்ச், எதர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ், ரைட். சில சமயம் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷன் இருந்தால் வி ஆல்சோ ஹேவ் திங்க், ரைட், போய் எக்ஸசிவ் ஷாப்பிங் பண்ற மாதிரி. தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் அ திங் டு ஈட், ரைட், நிறைய சாப்பிடுவாங்க, ஏன்னா அவங்க டிப்ரெஷன் எது பண்ணணும்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ சாப்பிடாமலும் இருப்பாங்க, சாப்பிடவும் செய்வாங்க. அதே மாதிரி ஸ்லீப், தட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல், ஒன் ஆஃப் தி சிம்டம்ஸ் கேட்டகரியில. அதே மாதிரி சைக்கோமோட்டர் சேஞ்சஸ் இன் த வே ஐ பிசிக்கலா நான் இது பண்றது. ஸோ நான் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கிறேனா, இல்ல காமா இருக்கிறேனா, பேஸ் ஆகுதா, கடகடன்னு பேசுறேனா, ரஷ்டு நான் பேசுறேன்னா, அதே மாதிரி என்னோட எனர்ஜி லெவல்ஸ், எனக்கு சில சமயம் எனர்ஜி ஜாஸ்தி இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ஃபெட்டிக் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. இந்த கேட்டகரியில if someone is undergoing a major depressive episode, right, எனக்கு டிப்ரெஷன், கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு இருக்கணும்னா எனி ஆஃப் த 5 சிம்டம்ஸ் இருக்கணும். இப்போ இதுல 9 சிம்டம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் பை கேட்டகரியில, மூடு, மோட்டிவேஷனல், காக்னிட்டிவ், பிசிக்கல்ல
இந்த 9 சிம்டம்ஸ்ல ஏதாவது 5 சிம்டம்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். அதுல 2 வந்து இந்த ஸ்டார் போட்டுருக்குது. the person has to be depressed. அந்த persistent sadness இருக்கணும், emptiness இருக்கணும். இல்லனா plus and or கிடையாது, and they should lost interest in whatever they are doing. இது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு இயலாமை, வெறுப்பு, அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த தீ இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் குவாலிஃபைடு ஃபார் டிப்ரெஷன். இதுவுமே வந்து 1 day 2 day இருந்ததுன்னா நம்ம டிப்ரெஷன் சொல்ல மாட்டாங்க. மினிமம் 2 weeksக்கு சேர்ந்தாப்புல இருக்கணும்ன்றாங்க. இப்படிதான் ஆக்சுவலா நம்மளோட எல்லா டிசார்டர்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் இருக்கும். there is going to be variety of symptoms which is going to be aligned by categories, right? mood இருக்கலாம், motivational இருக்கலாம், cognitive இருக்கலாம், physical இருக்கலாம். இது வந்து ஒரு காம்பினேஷன் கொடுக்க போறாங்க. இந்த காம்பினேஷன்ல சில சிம்டம்ஸ் மேண்டேட்டரி, சில இதெல்லாம் ஆப்ஷனல். இதை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இருக்குது. மூடு வந்து ரொம்ப லோ மூடு இருக்குதா, ஹை மூடு இருக்குதா, நார்மல் மூடு இருக்குதா, அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த 5 டிசார்டர்ஸும் representation of my criteria is aligning with this. So I'm just stopping here for any questions. Okay, I see there are no questions. ஸோ இப்போ நான் வந்து டைரக்டா வந்து இந்த 5 டிசார்டரும் கம்பேரிசன் போயிடுறேன். எனக்கு எப்பயுமே கம்பேரிசன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஒன்னொன்னா தனித்தனியா நான் படிக்கிறதுக்கும் ஒரு டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டு ரிலேட்டிவா நான் படிக்கிறப்பையும் the way I'm able to recall is easier. plus என்னால கம்பேரும் பண்ண முடியும். இந்த டிசார்டர் என்ன, அந்த டிசார்டர் என்னன்னு. ஸோ என்னோட பழைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லயே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நான் அதுதான் பண்ணியிருந்திருப்பேன். பிளஸ் இப்போ இதுல என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இது வந்து உங்களோட மாஸ்டர் ரெஃபரன்ஸா நீங்க வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன். சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றதுமே நான் வந்து இன்ஃபர் பண்ணியிருப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மூட் போல் அப்படின்னு நாம இங்க இதுல ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்குது, கிரைட்டீரியா இருக்குது, ஒரு டிசார்டர் இருக்குது. இந்த மூட் போல் அப்படிதான் நம்ம மூட் போல்னா என்னன்றத நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். அந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷன் வேர் கிரைட்டீரியா வேர் எக்ஸ்பிளிசிட்டா நம்மளுக்கு தெரியாததுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் நான் வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த டீடைல்ஸ் போட்டிருக்க லிங்க் தான் இந்த காலம் ஜில இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து வில் கோ பேக், ரைட்? இப்போ மூட் போல்ஸ் பார்த்த மாதிரி என்னோட 5 டிசார்டரும் இந்த ஆர்டர்லாம் தான் இருக்க போகுது. ஆக்சுவலா ஆர்டர் வந்து எம்டிடி தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும், அதுக்கப்புறம் பிடிடி வரும். பட் லெசன் 12 and 13 இருக்கிற ஆர்டர்ல பாத்தீங்கன்னா பிடிடி, எம்டிடி வந்து மேஜர் டிப்ரெசிவ் டிசார்டர். இதுதான் 85 to 95% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் அண்டர்கோ பண்றது. நெக்ஸ்ட் பிடிடி, அதுக்கப்புறம் சைக்கோலோத்தமிக், பைபோலார் 2. இந்த 5 டிசார்டர்ஸ் தான். இந்த 5 டிசார்டர்ஸ்ல நான் என்ன அப்படின்னு ஒரு ஹை லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடியே நம்ம பார்த்திருந்தோம் இல்லையா, இது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 யூனிபோலார், ஒரே டிப்ரெசிவ் சைடு மட்டும் தான் இருக்க போகுது. சைக்ளோத்தமிக்ல இருந்து பைபோலார் வந்து 2 போலுக்கும் இருக்க போகுது. பட் பைபோலார் தான் ஹெவி அலைன்மெண்ட் இருக்க போகுது, 2 போலுக்கும் சேர்த்து இருக்கிற போது. ஸோ இப்போ நம்ம இங்க பார்த்தோம் மேஜர் டிப்ரெஷன் சிம்டம்ஸ், இப்போதான் ஜஸ்ட் இந்த ஷீட்ல பார்த்தோம் இல்லையா. 2 வீக்ஸ்ல இந்த 9 சிம்டம்ல ஏதாவது 5 சிம்டம் இருந்து மினிமம் அவங்க டிப்ரெஸ்டா இருந்தாங்க, இல்ல லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மேஜர் கிளினிக்கல் டிப்ரெஷனுக்கு அவங்க குவாலிஃபை ஆகிறாங்க. அந்த மாதிரி பிடிடி எப்படி இருக்கும்னா, அவங்களுக்கு 2 years இருக்கணும் மினிமம். கிரானிக்கா தே ஷுட் ஃபீல் டிப்ரெஸ்ட், ரைட்? அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அவங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டிஃபைனிங் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து chronically depressed mode and it has to be minimum 2 years. இது வந்து 2 weeks இருந்தா போதும். இது வந்து சைக்கிளிக் போகும். ஸோ சைக்கிளிக்னா எனக்கு டிப்ரெஸும் இருக்கும், அந்த ஹையும் போகும், ஆனா ரொம்ப ஜாஸ்தி போகாது. ஆனா இட் ஹாஸ் டு பி ஃபார் 3 years. இங்க பைபோலார்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனிக் எபிசோடு இருக்கும், 1 ஹைப்போமேனிக் எபிசோடு இருக்கும். மேனிக் அண்ட் ஹைப்போமேனிக் அப்படின்னா என்ன? ஏன்னா இது ஃபுல்லா நம்ம பார்க்க போறதுனால அந்த டேர்மும் ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ அது இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஸோ மேனிக் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? ஸோ மேனிக் அண்ட் ஹைப்போமேனிக் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஹைல இருக்கிற இது. மேனிக் வந்து ரொம்ப சிவியர். ஸோ மேனிக் எபிசோட் வந்ததுன்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆயிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு தே வுட் ஹவ் காட் எக்ஸாஸ்டட் பிசிக்கலி, தே ஹவ் ஹேட் அன் இஷ்யூ. அவங்களோட டெய்லி லைஃப் அவங்களால மேனேஜே பண்ணிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது மேனிக் எபிசோடு. ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். சைக்காட்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா இது நான் முன்னாடி இன்னொரு இதுலயும் போட்டிருக்கேன், ஹாலுசினேஷன்ஸ் ஆர் டெலியூஷன்ஸ் இருக்கும். ஓ நான் தான் எல்லாம் இருக்குது, எனக்கு வந்து சூப்பர் பவர் இருக்குது, என்னால் இது பண்ண முடியும், அது பண்ண முடியும். அதாவது ரியலிஸ்டிக்கா இல்லாம அன்ரியலிஸ்டிக்கா ஒரு தாட் வந்ததுன்னா அது சைக்காட்டிஸ். இது எல்லாராலையும் பார்க்க முடியும், அப்சர்வ் பண்ண முடியும்.
அதுதான் மேனிக் எபிசோட். இந்த மாதிரி ஒரு மேனிக் எபிசோட் நடக்குதுன்றது வந்து உங்களுக்கு பைபோலார் 1+2 அதுல ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும். ஹைப்போமேனிக் என்னன்னா அதோட கொஞ்சம் சின்னது. இது 1 வீக் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் இருக்குன்னா இங்க அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் இருக்காது. ஆனா greater or equal to 4 days consecutive சிமிலர் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். என்ன மாதிரி இருக்கும்? பயங்கரமா எலேஷன் இருக்கும், இரிட்டேட்டா இருப்பாங்க, ரேசிங் தாட்ஸ், பயங்கரமா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்களா இருக்கும், எல்லாரும் பெருசா ஏதாவது பண்ணுவாங்களா இருக்கும், ரொம்ப இம்பல்சிவா they just get into it, right? அந்த மாதிரி எது இந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஆனா கொஞ்சம் பேரால தான் அதை அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பிளிசிட்டா தெரியாது. மேனிக்ல வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா தெரியும். சில சமயம் என்னோட சைக்காலஜிஸ்டோ இல்ல சைக்காட்ரிஸ்டோ will be able to do it. அதே மாதிரி அவங்களால டே டு டே லைஃப் அவங்களால நார்மலா ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி இருந்துட்டே இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது. ஏன்னா அந்த அந்த ஸ்டேட்டே வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு சப்மிசிவா the person is undergoing. So இந்த வந்து ஹைப்போமேனிக் இஸ் வெரி வெரி எப்படி சொல்றதுன்னா வெளியில பிரச்சனைன்னு வெளியில தெரிஞ்சா கூட பரவாயில்ல, இது வெளியில தெரியாம ஆனா சிவியரான இஷ்யூ இருக்குது. அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தேவையில்லை. இதுதான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம திருப்பி இங்க வரலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பைபோலார் டிசார்டர் 1க்கு வந்து ஒரு மேனியக் எபிசோட் கண்டிப்பா இருந்திருக்கணும். அந்த மாதிரி வந்ததுனாவே அவங்க பைபோலார் டிசார்டர். ஸோ மேனியக் ஜாஸ்தி பிளஸ் டிப்ரெஷனும் இருக்கும். ஆனா மேனியக் தான் மெயின். அதே மாதிரி பைபோலார் 2க்கு வந்து ஹைப்போமேனிக் இருக்கணும். அதாவது சட்டிலா அவங்களுக்கு தெரியணும். வெளியே தெரியலன்னா கூட டயக்னாஸ்டிக் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியணும். ஆனா பிளஸ் ஒரு மேஜர் டிப்ரெசிவ் இருக்கணும். மேனிக் எபிசோட் இருக்கக்கூடாது. மேனிக் எபிசோட் வந்துருச்சுனாவே இட் வில் கோ இன்டு பைபோலார் 1 டிசார்டர். ஸோ அதுதான் மெயின் டெஃபினிஷன். அதே மாதிரி எவ்வளோ நாள் இருக்கு, என்ன டியூரேஷன்ல இருந்தா இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். இவங்க வந்து they can be classified, an individual can be classified, right? Plus இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே yes no அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. It is lot of things are subjective and there are tools which will help us to assess whether the person is part of இந்த டிசார்டர் இருக்காங்கன்றது. வெறும் செக்லிஸ்ட் மட்டும் இருக்காது. there are ஜெனட்டிக்கல் ஆர் பிரெயின்ஸ் இமேஜஸ் அந்த மாதிரி சில டெஸ்டும் இருக்குது. நான் அதெல்லாம் டீடைல் போகல, பட் அந்த ரெஃபரன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப பாக்குறது வந்து கிரைட்டீரியா பேஸ் பண்ணி தான் நான் இங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மினிமம் டியூரேஷன் பிடிடிக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி கிரானிக்கா 2 years இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சில்ட்ரனா இருந்தா 1 year. இது 2 consecutive days இருந்தாவே வீக்ஸ் இருந்தாவே போதும். சைக்ளோதெமிக் வந்து எனக்கு 2 years இருக்கணும். மேனியக் எபிசோட் வந்து 1 week ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் நடந்தாவே அவங்களுக்கு பைபோலார். ஹைப்போமேனியா வந்து 4 days. ஆனா ஹைப்போமேனியா தவிர they should have also had a major depressive episode இருக்கணும். MDனா மேஜர் டிப்ரெசிவ் எபிசோட். அந்த எபிசோட் தான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி. ஒரு எபிசோட்ல என்ன மாதிரிலாம் இது இருக்கும், ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கும். இதுதான் அந்த எபிசோடுன்ற வேர்டோட டீடைல்ஸ். சிம்டம்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. கீழே there is one more sheet. இந்த ஷீட்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்து குவிக் ரெஃபரன்ஸ் தான், நம்மளோட புக் வச்சு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் என்னென்ன சிம்டம் என்னென்ன கிரைட்டீரியான்றது டீடைல் போயிருக்கேன். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு கோ இன்டு லைன் பை லைன். பட் வாட் இஸ் இட்? இப்போ நம்ம வந்து எம்டிக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, எனக்கு வந்து 9 சிம்டம் இருந்தாலும் 9 சிம்டமும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. 2 சிம்டம் கண்டிப்பா ஆங்கர் சிம்டம்ஸ். இந்த டிப்ரெசிவ் மூடோ லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் அதை தவிர ஐ நீட் டு ஹேவ் 3 more symptoms இருக்கிற மாதிரி there is a definition for the other moods. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 out of 9 symptoms இருக்குது. இங்க வந்து டிப்ரெசிவ் மூட் பிளஸ் 6 கிரைட்டீரியா பி கிரைட்டீரியா வந்து மேட்ச் ஆயிருக்கணும். அந்த மாதிரி there is a symptom ரெப்ரசன்டேஷனும் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி மூட் போல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது ரெண்டுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து என்னோட யூனிபோலார். ஸோ இட் இஸ் கோன் பி டிப்ரெசிவ். நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது எல்லாமே பைபோலார். அதுல என்ன இருக்குது நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் மேனியக் எபிசோட் இருக்கணுமா இல்ல மேனியக் எபிசோட் வந்து வெறும் பைபோலாருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. இதுக்கு வந்து இருக்கவே இருக்காது. அந்த மொமெண்ட் இட் அக்கர்ஸ் இட் வில் கோ டு பைபோலார். அதே மாதிரி ஹைப்போமேனிக் எபிசோட் இருக்குமானா இருக்காது. அது இட் இஸ் கோன் டு பி ஒன்லி இன் பைபோலார் 2. இதுல சப்பா பார்ப்போம். ஏன்னா இது சைக்கோதெல்மிக் வந்து நம்ம இங்க மூட் போல்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா. இட் இஸ் கோன் டு பி இன் பிட்வீன். எக்ஸ்ட்ரீம் போகாத இன் பிட்வீன். ஸோ ஒரு ஹாஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் ஓவர்லாப் மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் டிப்ரெசிவ் எபிசோட் இருக்குமானா கண்டிப்பா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் எம்டிடி. அதே மாதிரி பைபோலார் டிசார்டருக்கு எனக்கு ஹைப்போமைனியாவும் இருக்கணும், எம்டி இருக்கணும். ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து தேவை அந்த மாதிரி இருக்காது. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பர்சன் கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஹவு டு வை சேனா எனக்கு 2 மாசம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸே இல்லாம இருந்தாங்கன்னா they have come out of a clinical depression. It is not that a person once is identified as a depressed person will always continue to be a depressed person. No. If they continue to do it, then we know chronic
போயிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ இது வந்து ஃப்ரீயா 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் அவங்க நல்ல நார்மல் இதாயிட்டாங்கன்னா they are அவுட் ஆஃப் கிளினிக்கல் இது. வேறஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபையர்ஸ்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட் லேட்டர். அதே மாதிரி ரீசைக்ளிங் எவ்வளோ பேட்டர்ன் எப்படி ரிப்பீட் ஆகுது, 12 monthsல வந்து 4 எபிசோடுக்கு மேல போகாம இருக்குதா, அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து கம்பேரிசன் பை டயக்னாஸ்டிக் கிரைட்டீரியா. ஐம் பாசிங் ஹியர் ஃபார் எனி கொஸ்டின்ஸ். இந்த ஃப்ளோ ஓகேவா இல்ல வேற ஏதாவது மாத்தணுமா? ப்ளீஸ் சஜஸ்ட். Go ahead, Bharati. Go ahead. Okay, thank you. நெக்ஸ்ட் கம்பேரிசன் பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ சிம்டம்ஸ்ல வந்து அகைன் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்க ஒரு சிம்டம் வந்து டிப்ரெசிவ் சிம்டம்ஸ் மூடு வச்சு. செகண்ட் இஸ் என்னோட எலிவேட்டட் ஆர் மேனியக் சிம்டம்ஸ். இந்த போல் நம்ம ரைட் சைட்ல இருக்கிறது. ஸோ டிப்ரெசிவ் வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க போலோட சிம்டம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. எலிவேட்டட் ஆர் மேனியக் வந்து ரைட் சைட் ஆஃப் த போல் போட்டிருக்காங்க. சைக்காட்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, வேர் it is focused more on hallucination and delusion. அது நெக்ஸ்ட் வந்து சூசைட் டெண்டன்சி. ஸோ சூசைட் டெண்டன்சி எங்க ஜாஸ்தி இருக்கும்னா என்னோட பைப்போலார் 2ல தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. ஏன்னா தே ஆர் அண்டர்கோயிங் பைப்போலார் பிளஸ் தே ஆர் இன்டு சிவியர் கன்சிஸ்டன்ட் டிப்ரெஷன். ஸோ டிபிக்கல் இது என்னன்னா வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இது வந்து நிறைய இதுல நம்ம நோட்ஸ்ல இருந்தது. ஸோ பைப்போலார் பாக்குறப்போ அந்த எபிசோட் ஜாஸ்தி, மேனியக் எபிசோட்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்குதுன்னு சொன்னா கூட the risk for suicide is way high when compared to any other thing. So இது வந்து one of the key takeaways. அதே மாதிரி இங்க டிப்ரெசிவ்க்கு வந்து நம்ம சொன்ன அதே இந்த சிம்டம்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும். இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்கிப்பிங் தட். நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து இந்த கேட்டகரி ஆஃப் இது எப்படி இருக்கும்னா how it is occurring, எந்த ஏஜ்ல இருக்க போது, எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆகுது, எந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் இருக்குமா இல்லையா, வாட் இஸ் த இம்பாக்ட் ஆஃப் டெய்லி லைஃப், அந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஆன்செட் இங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், நாட் எனி திங் இந்த வெரி சைல்ட்ஹுட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா வெறும் இந்த பிடிடி மட்டும் தான். மற்றபடி எவ்ரி திங் இஸ் வித் அடல்ட்ஹுட்டோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான். ஒன்னு என்னன்னா பைப்போலர் டிசார்டர் மட்டும் தான் ஈவன் 60s 70sல கூட நடக்கலாம். ஸோ எப்போ வேணா நடக்கலாம். இப்போ எனக்கு இப்போ இல்லை 20 yearsல இல்ல 30 yearsல இல்ல 40 yearsல இல்லைன்னா எனக்கு வராம இருக்குமானா இல்ல, எப்ப வேணா இது வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கு ரீசன் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஜெனட்டிக்கும் இருக்கலாம், ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, அந்த இது நம்ம கீழே பார்ப்போம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டா. பட் இங்க ஹை லெவல்ல நான் இது பண்ணியிருக்கேன். கோர்ஸ் டைப் வந்து இது கிட்டத்தட்ட நம்மளோட க்ரானிக் அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் தான். ஜெண்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்க ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்படின்னா டிப்ரெஷன் இஸ் ஹைலி ப்ரிவலன்ட் ஃபார் விமன். பட் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து மென்னும் இருக்காங்க. பட் ஆனா டிப்ரெசிவ் எபிசோட்ஸ் ஜாஸ்தி விமனுக்கு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹையரா இருக்கும். பட் பைப்போலார் இஸ் ஈக்குவலி பிட்வீன் மென் அண்ட் விமன். அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ரிஸ்க் நம்ம பார்த்தோம். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து எது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குன்னா இட் இஸ் கோன் டு பி ஃபார் பைப்போலார் பிளஸ் பைப்போலார் 1 and 2 ரெண்டுத்துலயுமே ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் இங்க வந்து சிவியர் டிப்ரெசிவ் எபிசோட்ஸ்னால இருக்கும். இங்க வந்து அவங்களோட இந்த மேனியக் பிஹேவியர் ரைட் வேர் பிசிக்கலி தே ஆர் கோயிங் டு அக்ரவேட் ஆர் டூ சம் டிஸ்ட்ரப்ஷன் which requires அவங்கள போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராக்ரஷன், எப்படி இது ப்ராக்ரஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மட்டும் ஐ வில் ஷோ. இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சப்லிங்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தட் வி வில் பி ஏபிள் டு ரிலேட். ஸோ ப்ராக்ரஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சிஸ்டன்ட் பிடிடி வந்து என்னவா எனக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா இட் கேன் கன்வெர்ட் இன்டு அக்யூட் எபிசோட்ஸ் ஆஃப் எம்டிடி. அதுதான் ப்ராக்ரஷன். அதாவது கண்டினியூடா நம்ம அதை அட்ரஸ் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா ஸோ நார்மல் ஒரு கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் கண்டுபிடிச்சு பட் அவங்களால அதுல இருந்து வெளில வராம கண்டினியூஸா 2 years இருந்து அந்த ஸ்டேட் இருந்துட்டே இருந்து அக்யூட் எபிசோட்ஸ் வந்ததுன்னா இட் கேன் கோ டு எம்டிடி. எம்டிடியில இருந்து வேற எங்க போக முடியும் அப்படின்னா மேனியக் எபிசோட் வந்ததுன்னா when the person is getting அந்த ஹை ரைட் இந்த போல் ஹிட் ஆகிறப்போ they can either go to bipolar or bipolar 2. இப்போ சிஸ்டமேட்டிக் இருக்கு வந்து எங்க போக முடியும் அப்படின்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான். they may go into a higher risk of bipolar 1 or bipolar 2. ஆனா அதுக்கு வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் நம்ம சொன்னதுதான். இதுல ஃபிளக்சுவேட்டிங் எந்த இது ட்ரிகர் ஜாஸ்தி ஆகுதோ அதுக்கு இருக்கு. பைப்போலார் 2 மேனிக் எபிசோட் வந்தோடனே இட் பிகம்ஸ் பைப்போலார் 1. அதோட ரிஸ்க் வந்து 5 to 15% வந்து ஹையர் இஃப் யூ ஹாவ் அ பைப்போலார் இந்த பைப்போலார் டிசார்டர் 2 இருந்து 5 to 15% of cases can shift to bipolar 2. Bipolar disorder
1 வந்து அதுதான் இருக்கிறதுல பீக். ஸோ அதனால அங்க இருக்கும். பட் சூசைட் ரிஸ்க் எதுக்கு இங்க ஜாஸ்தி இருக்கும்னா இட் இஸ் கோன் டு பி ஃபார் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட பைபோலார் டிசார்டர் 2ல ரொம்ப ஜாஸ்தி. எல்லா இடத்துலயுமே ஜாஸ்தி. wherever there is a depressive episode இருக்கப்போ, but the highest is going to be in the bipolar disorder 2க்கு. So திருப்பி I'm going to come here. So இதுதான் progressive risk. Next வந்து key risk factors. What are the factors which is going to trigger these disorders, right? இதுவும் comorbidiesனா வந்து இந்த டிசார்டர் இருக்கப்போ கூட வேற என்னென்னலாம் டிசார்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இங்க ஹை லெவல்ல இருக்குது. பட் ஐ ஹவ் ஆல்சோ கால்ட் அவுட் டீடைல் இன்கேஸ் நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா போய் நம்ம என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த இதுக்கு போகலாம். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் டீடைல் ஒன், ஒரு குவிக்கா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஆஸ் பர் புக் 4 கேட்டகரியா கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து டெம்பரமெண்டல், என்விரான்மெண்டல், ஜெனட்டிக் இல்ல பிசியாலஜிக்கல், இது உங்களோட பயாலஜிக்கல் கேட்டகரி. இன்னொன்று வந்து போஸ்ட் மாடிஃபையர். வாட் இஸ் போஸ்ட் மாடிஃபையர்? சர்டன் ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஷிஃப்ட் அஸ் டு டிஃபரெண்ட், ரைட்? இந்த மாதிரி இந்த ஏர்லி ஏஜஸ்ல இருந்ததுன்னா அந்த ரிஸ்க் இஸ் ஹையர். அந்த மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் தான் வந்து போஸ்ட் மாடிஃபையர்னு சொல்றோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டெம்பரமெண்டல் அப்படின்னா என்ன? ஸோ டெம்பரமெண்டல்னா த வே வி ஹவ், நான் அந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எனக்கும் தெரியல டெம்பரமெண்டல்னா என்னன்னு. ஸோ டிபிக்கலா இவங்க டெம்பரமெண்டல் அவங்க சொன்னது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் என்ன வச்சு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நியூரோட்டிசம். நம்ம அந்த பிக் 5 பர்சனாலிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ வேர் அ பர்சன் இஸ் நெகட்டிவ், ஹேஸ் அ நெகட்டிவ் அஃபினிட்டி பை நேச்சர், த பர்சன் வில் இஸ் வெரி வல்னரபிள் டு நெகட்டிவ் திங்ஸ், ரைட்? இப்போ ஒரு நார்மல் பர்சன் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கும் ஒரு நியூராட்டிசம் இருக்கிற பர்சனாலிட்டி இருக்கிற ஒரு பர்சன் ஃபெயிலியரை பார்க்கறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நார்மல் பர்சன் வந்து ஓகே நான் ஒரு பரீட்சையில ஃபெயில் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னா ஆமா நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன், நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆனா இந்த நியூராட்டிசம் ஜாஸ்தி அந்த பர்சனாலிட்டி பர்சன் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, ஐயோ நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன், இனிமேல் எல்லாத்துக்குமே நான் ஃபெயில் தான் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are just going to get into it because they are vulnerable. அந்த வல்னரபிலிட்டி தான் வந்து இந்த மாதிரி என்னோட மூட் டிசார்டர்ஸ்க்கு வந்து எலிவேட் பண்ணும். ஸோ ஏதாவது ஒரு ட்ரிகர் இருக்கிறப்போ since they have this vulnerability, it automatically increases their response to environmental stress. The moment when things happen, they get into the depressive mode. அந்த போல்ல வந்து லெஃப்ட் சைடு போயிடுறாங்க. ஐயோ பை மீன்றது வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ ஹை லெவல் ஆஃப் நியூராட்டிசம் ரொம்ப அதுதான் ஒன் ஆஃப் தி கீ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. இதே இது என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர் என்னன்னா சைல்ட்ஹுட்ல இருக்க ட்ராமாஸ், எய்தர் அம்மா அப்பா இறந்து போறதோ இல்ல செப்பரேட்டா இருக்காங்களோ இல்ல தே ஹேவ் அதர் ட்ராமாஸ் விச் ஹேஸ் அவங்களுக்கும் இந்த டிப்ரெஷன் இருக்கும். இட் குட் பி எய்தர் செக்ஷுவல் ஆர் தே ஹேவ் என்ன அவங்களுக்கு அம்மா அப்பா அவங்கள்ட்ட காமிக்க வேண்டிய அன்பு காமிக்கல, இல்ல they don't even have a family அந்த மாதிரி இருந்தானா those are all triggering points. இதோட மேஜர் இன்னும் என்னன்னா என்னோட ஜெனடிக் டிஸ்போசிஷனும் இருக்குது. பிரெயின் ரீஜன்ஸ்ல இம்பாக்ட் இருந்ததுனாலும் இட் மே லீட் டு டிப்ரெஷன். ஸோ டிப்ரெஷன் வந்து இது இல்லாமையும் இருக்கலாம், பட் இது இருந்தா ஹையர் ரிஸ்க். அதே மாதிரி பிஃபோர் 21க்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இந்த டிப்ரெசிவ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இல்ல சப்ஸ்டன்ஸ் டிசார்டர் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி. அதுதான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். இதே இது வந்து என்னோட மேஜர் டிப்ரெசிவ் இதுக்கு வந்து அதே நியூராட்டிசம் தான் இருக்க முடியும். த வே தே ஆர் அட்ரஸிங் ஆர் தே ஆர் ரிசீவிங் தேர் ஸ்ட்ரெஸ், ரைட்? அதே மாதிரி அட்வர்ஸ் சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இது ரெண்டுமே ஓவர்லாப் இருக்கும். இங்கே வந்து ஹெரிடிட்ரி, மதர் ஃபாதர் சைட்ல இருந்து யாராவது இருந்தாங்க, அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் சைட்லயோ இல்ல அவங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அந்த சைட்ல இருந்ததுன்னா இட் இன்க்ரீசஸ் இட். அதே மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸோ இல்ல ஆங்ஸைட்டியோ பார்டர்லைன் பர்சனாலிட்டி இந்த டிசார்டர்ஸும் தே ஆல்சோ லீட் டு டிப்ரெசிவ் டிசார்டர்ஸ். இப்போ பைபோலார் இந்த கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா இது அகெயின் டெம்பரமெண்டல் இதுதான். ஸோ எம்டிடி பிளஸ் பைபோலார் 1 or 2 இருந்ததுனாலும் காமன் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். இங்க வந்து இது ஏற்கனவே சொன்னோம், சைக்கோலமெட்டிக் இருந்தாங்கன்னா அதுல 15 to 50% they can shift to bipolar or bipolar 2 disorders அந்த இது சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பைபோலார் டிசார்டர்ஸ்க்கு உங்களோட ஜெனட்டிக்கல் ப்ரொபோசிஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஹை. இது வந்து ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸ்ல அகெயின் எல்லாமே வந்து அந்த பேரண்டல் இது இல்ல மேரிட்டல் கேப் இது இருக்கிறப்போ இட் ஹாஸ் அன் இம்பாக்ட். இதுதான் ரஃப் ரெஃபரன்சஸ்.
ஸோ இப்போ இங்கே போனீங்கன்னா அதே தான் இங்கே இருக்கும், பட் ஆனால் இது ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டல் லாஸ், ஏர்லி ஆன்செட்டு, அதே மாதிரி சைக்காலஜிக்கல் என்னோட டிஸ்போசிஷன், ஜெனட்டிக்கு, அங்கே அங்கே டீட்டெயிலாக இருக்கிறது தான் இங்கே சம்மரைஸ். ஸோ இப்போ வாட் ஆர் த காமன் அதர் டிசார்டர்ஸ் விச் கேன் கோ எக்ஸிஸ்ட், ரைட்? இதுவுமே வந்து ஹை லெவலில் தான் இங்கே இருக்குது. தெர் இஸ் அ டீடைல் ஒன் விச் ஐ ஆல்சோ ஷேர்ட் ஜஸ்ட் ஃபார் அஸ் டு ரிகலெக்ட், ரைட்? ஸோ டிபிக்கல் பேட்டர்ன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஓவர்லேப் ஆகிறது ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர், சப்ஸ்டன்ஸ் டிசார்டர், பர்சனாலிட்டி டிசார்டர். இதுதான் நிறைய இடத்துல ஓவர்லேப் ஆகும். அதை தவிர என்னோட பைப்போலார்ல இருக்கப்போ வந்து ஐ வில் ஆல்சோ ஹாவ் மை ADHD. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கீ திங்ஸ். இதை தவிர இன்னொரு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி, மைக்ரேன், அதெல்லாம் அதுவுமே மே ட்ரிகர், இட் வில் கோ எக்ஸிஸ்ட், ரைட்? ட்ரிகர் கிடையாது, ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் கிடையாது. இவங்க இங்க பைப்போலார் டிசார்டர் இருக்கவங்களுக்கு இதுவும் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஜாஸ்தி. I'm stopping for some time. Any questions? Any questions, anyone? Well taken, Bharati. I mean, you made it very easy. Actually, that Excel sheet looks very informative. Thanks, Carolina. So, yeah, to prepare this also, you've been very difficult, no? Very nice, actually. It's very easy for us to learn. Thank you so much. Claude and Gemini help. எப்படி பண்ணணும்ன்றது யோசிச்சு வச்சிருந்தது. பட் தேங்க்ஸ் கேர்லன். Yeah, very nice. நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குவீங்க நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் நான் ஞாபகம் வச்சு எழுதணும். ஆமா. You made it easy for us also. இந்த ஷீட்ல டீடைல் போல, பட் இதோட எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோன்றத மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், so that it becomes easier. சோ எல்லா டிசார்டருக்கும் காமன் பேட்டர்ன் என்னன்னா கிரைட்டீரியா இருக்குது. கிரைட்டீரியா A, கிரைட்டீரியா B, கிரைட்டீரியா C, D எல்லாமே இருக்குது. கிரைட்டீரியா ஏலயும் சப் கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியாவும் we can consider against this 4 factors categories. ஃபர்ஸ்ட் நாம பார்த்தோம் இல்லையா, நான் அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொல்லிட்டேன் பாரதி. இது கதை அடிக்கவே முடியாது. You have to know the criteria. So ஆனா அந்த கேட்டகரியில இருக்கு, அது மூடா, பிசிக்கலா, காக்னிட்டிவா அந்த மாதிரி இருக்கும். அதை தவிர என்ன மாதிரி எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் இல்ல டியூரேஷன் இருக்குதுன்றதுதான் இங்க ஃபுல்லுமே கொடுத்துருக்கோம். சில இடத்துல நோட்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ்க்கு மெடிகேஷன் எடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட ரிசல்ட்டா கூட டிப்ரெசிவ் மோட் இருந்ததுன்னா அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் இங்க கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டோம், படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான். இங்க வந்து I will just go for a case study reference. So நம்ம இப்போ வந்து இந்த கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் பத்தி கொஞ்சம் பார்த்துட்டோம் நம்ம. சோ இது வந்து it is from one of the site. இந்த சைட் ஓபன் யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கோர்ஸ் itself, I just went through the course where they had example of case study and they gave. So நான் அப்படியே காப்பி தான் அடிச்சிருக்கேன். ஸோ டிப்பிக்கலா என்னோட மேஜர் டிப்ரெஷன் எபிசோடோட சிம்டம்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. பிரைமரி சிம்டம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா ரிப்பீட் பண்றேன். ஒன்று வந்து என்னோட மூட், சேட்னஸ், ஆங்ஸைட்டியா இருக்கும். அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் பிளஷர் இன் டூயிங் திங்ஸ். அது தவிர என்னோட அப்படைட் சாப்பிட்றது இருக்காது, தூக்கம், எனர்ஜி லெவல்ஸ், இரிட்டபிலிட்டி, அதுக்கப்புறம் ஃபீலிங் ஆஃப் ஒர்க்லெஸ்னஸ், கில்ட், என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாம இருக்கிறது, தாட்ஸ் ஆஃப் சூசைட் ஆர் டெத். இதுதான் என்னோட டயக்னாஸ்டிக். இப்போ இது வந்து ரியல் டைம்ல அவங்க நடந்ததுதான் சொல்றாங்க. அவரோட ஒரு who is a biologist himself who was identified diagnosed for an episode of depression. So அவரோட எபிசோட் இது ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க. நான் இதை ஷேர் பண்றேன், probably we can go into detail. இதுல என்ன ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்னா அவர் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அதுக்கு டயக்னோஸ் பண்றப்போ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் இருக்கக்கூடாது, இல்ல they may not be taking a medication for some other thing. அந்த மெடிகேஷனோட சைடு எஃபெக்ட் வந்து டிப்ரெஷனா இருக்கலாம், அது ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா. இன்னொன்னு என்னன்னா வந்து எனக்கு வந்து லாஸ் ஆஃப் லவ் ஒன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா அது நேச்சுரல், அந்த டைம்ல நான் கிரீவிங் இருக்குது, அதை வந்து நான் டிப்ரெஷனா, கிளினிக்கல் டிப்ரெஷனா கிளாஸிஃபை பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கான்டெக்ட்ஸுக்காக அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அவர் வந்து ஏற்கனவே ஒரு மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்காரு ஃபார் ஹிஸ் ஹார்ட் இஷ்யூ, கார்டியாலஜிஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. ஆனா அது இன்எஃபெக்டிவா ஆனதுனால புது ட்ரக் எடுக்கிறாரு.
புது ட்ரக் எடுக்கிறப்போ ஹி இஸ் அண்டர்கோயிங் திஸ் எபிசோட் ஆஃப் டிப்ரெஷன். ஸோ புது எடுத்த உடனே ஹி இஸ் ஹேவிங் மார்னிங் சிக்னஸ், மசில் ஸ்டொமக் கிராம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆனா வாட் இஸ் மோர் ஓவர்வெல்மிங் ஃபார் ஹிம் இஸ் தி தாட், ரைட்? அவர் ஆங்ஷியஸா இருந்து டிஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்து அவருக்கே வந்து கனவுலாம் வருது. நம்மளுக்கு வந்து அவரே அவர் சூசைட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குது. அவரே எழுதுறாரு, என்னால ரிலேட் பண்ணிக்க முடியல என்னோட தாட் ப்ராசஸ், நான் வந்து என்ன தனியா இருந்தா போதும், பெட்ல படுத்து தூங்கினா போதும். இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சிமிலர் when we hear someone undergoing a depression, right? அந்த ஹோப்லெஸ் சிச்சுவேஷன் இதெல்லாம் வச்சு இது பண்ணிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல பார்த்துட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இப்போ இந்த கேஸ் ஸ்டடி நான் எடுத்துட்டேன்னா எந்த கிரைட்டீரியா வந்து இவரோட வால்பார்ட் அவருக்கு வந்து எனக்கு மீட் ஆகுது, எந்த கேட்டகரி வந்து எனக்கு வந்து தெரியல, அன்சர்டனா இருக்காங்க, இதுல ஏதாவது இந்த கிரைட்டீரியால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாதது ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஸோ குவிக்கா யாராவது சொல்றீங்களா, இல்ல நான் ஆன்சர் டைரக்டா காமிச்சிடவா? ஸோ நான் ஆன்சர் சொல்றேன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல கொடுத்துருக்க அந்த 9 கேட்டகரிஸுமே மீட் ஆகுது. ஆனா இவரை வந்து அந்த இடத்துல கிளினிக்கல் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் வந்து ஹீஸ் அண்டர் மெடிகேஷன். தோ எவிடன்ஸா இல்லைன்னா கூட, பட் அவரோட நியூ மெடிகேஷன் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காரு விச் மே ஹாவ் பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால he may have a exclusion criteria இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இவருக்கு ஆக்சுவலா அட்ரஸ் பண்ணது எப்படி இருந்ததுன்னா வந்து he has undergone psychotherapy இதெல்லாம் போய் he has recovered. Again he had a relapse later also. பட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இது இல்லை. ஸோ அந்த ஓவர்லேப்பும் அவருக்கு இருக்குது. தோ எக்ஸ்க்ளூஷன் இருந்தாலும் இவரோட கேஸ்ல சிவியரா இருந்ததுனால he was identified as under clinical depression. இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. Any questions? Illa anyone wants to share your understanding or your inputs? Okay. Second case study வந்து இது வந்து இது நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா இருக்கிறது தான். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீன் அப்படின்றவங்க வந்து she has lost her husband and she is having a low depressive mood. இவங்க ஒரு patient. There is another patient who is also lost his job and he is feeling extremely low for the last 2 weeks. So இவங்களோட symptoms பாத்தீங்கன்னா symptom 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் ரெப்ரசென்ட் ஆயிருக்குது, 8 அவங்களுக்கு இருக்குது, டிஃபிகல்ட்டி இன் திங்கிங் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதுல வந்து யாரு வந்து வில் பி ஐடென்டிஃபைட் அஸ் மேஜர் டிப்ரெஷன், எம்டிஇக்கு அந்த எம்டிடிக்கு வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க? எனி ஆன்சர்? ஜீனோ மேஜர் டிப்ரெசிவ் டிசார்டருக்கு கிளாஸிஃபை பண்ணுவோமா, பில்லியும் பண்ணுவோமா? ரெண்டு பேருமே பண்ணுவாங்களா? ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே அந்த 5 சிம்டம் இருக்குது. 1 to 5 + 8 எல்லாமே தே ஆர் மேட்சிங். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்களோட ஜீனோட கேஸ்ல வந்து we cannot consider this as a clinical depression because she is undergoing a bereavement because she lost her husband. அதோட அசோசியேட்டட் இருக்கிறதுனால கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் இதுல டைரக்டா இது பண்ண முடியாது. வேறஸ் பில்லோட கேஸ்ல அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா ரெண்டுமே இல்ல. ட்ரக் அபியூஸும் கிடையாது, he is not under taking any medication, அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது, and there is no loss of loved ones அந்த கேட்டகரி இல்லாதனால பில் is being identified as a classified for a major depressive disorder. So இது ரெண்டு case study just I wanted to share as a reference. So what are we have covered என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இப்போ I'll just go back. So நம்ம இந்த comparisons ஃபுல்லுமே பார்த்திருக்கோம். ஒரு ரீகால் மட்டும்தான். மேஜர் டயக்னாஸ்டிக் கிரைட்டீரியால என்னென்னலாம் கேட்டகரைஸ்லாம் நான் பண்ணலாம். ஸோ ஐ கேன் சே வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ், எந்த டியூரேஷன்ல அந்த பர்டிகுலர் அந்த டயக்னாஸ்டிக் ஃபீச்சர் வந்து எந்த டியூரேஷன்ல அது ரெப்ரசென்ட் ஆகுது, என்னென்னலாம் சிம்டம்ஸ் இருக்குது, எந்த மூணு போல டிஃபரன்ஸ் பண்ணுது, என்னோட லெஃப்ட் போல் டிப்ரெசிவா இல்ல மேனியாக் சைடா, அதே மாதிரி மேனியாக் சைடு எபிசோட் நடந்திருக்குதா, ஹைப்போமேனிக் எபிசோட் நடந்திருக்குதா, அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டிப்ரெஷன் இது நடந்திருக்குதா, இது எல்லாமே என்னோட கிரைட்டீரியா ரெஃபரன்சஸ். இந்த கிரைட்டீரியா ரெஃபரன்சஸை இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதே கிரைட்டீரியா தான் இங்க வரும், பட் யூ வில் see it in a different thing. Whether it is criteria A, B, C எல்லாம் போட்டுட்டு
against that you will see what is the symptom category, whether it is a mood criteria இல்ல physical criteria இல்ல cognitive criteria வா அந்த கேட்டகரைசேஷன் நம்ம பார்த்துட்டு இதுல டியூரேஷனும் கவர் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் உங்களோட கிரைட்டீரியாஸி இருக்கும். 2 year பீரியட்ல இருக்கணும் அந்த மாதிரி. என்னோட எக்ஸ்க்ளூஷனும் நம்ம சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இருந்தா நீ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுன்னு சொல்லலாம். இம்பேர்மெண்ட்ன்ற வேர்டு எங்க யூஸ் பண்ணோம்னா சைக்காலஜி டேர்ம்ல என்னோட டெய்லி லைஃப் ஆக்டிவிட்டி இம்பேர் ஆகுதா இல்லையா அதுதான் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ இம்பேர் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் இம்பேர்மெண்ட் ரெக்வயர்ட். அவங்களால சோஷியலாவோ இல்ல ஆக்குபேஷனலாவோ இல்ல ரிலேஷன்ஷிப்போ அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியல, அது இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பீ இட். இதை தவிர தேர் ஆர் அடிஷனல் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ். ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன இருக்குது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கும் நான் ஒரு நோட்ஸ் போட்டிருந்தேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இந்த ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவியாரிட்டி ரெஃபர் பண்றப்போ தட் ஆல்சோ வீல் சே சிவியாரிட்டியோட ஸ்பெசிஃபையர் என்ன, மாடரேட்டா, மைல்டா, சிவியரா, இது எங்கெங்கெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. பிடிடி, எம்டிடி, பைபோலார், போலார், இதுல எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். ஸோ அது சிவியாரிட்டி மாடரேட்டா இருக்குதா இல்லையான்னு. அதே மாதிரி சைக்காட்டிக் உங்களோட ஹாலுசினேஷன் இல்ல டெலியூஷன், ஸோ அது ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து கோர்ஸ், எந்த கோர்ஸ்ல இருக்குது, எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்திருக்குதா, சிங்கிள் எபிசோடா, ரெக்கரண்ட் எபிசோடா, சைக்கிளா திருப்பி ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கா, அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு வந்து கோர்ஸ் ஸ்பெசிஃபையர்னு சொல்றாங்க. இது எந்தெந்த டிசார்டர்ல வருதுன்றதும் நான் ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தட் வி ஆர் ஏபிள் டு ஈஸிலி டூ இட் ரைட். நான் இப்போ ஒரு கொஸ்டின்ல எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்பெசிஃபை இருக்கணும், எனக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கிரைட்டீரியா டிஃபைன் பண்றப்போ என்னென்னலாம் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்கு ஈஸியா ரெஃபரன்ஸ் படுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஷீட் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் என்ன, அதாவது இந்த கிரைட்டீரியெல்லாம் இருக்குது, இதை தவிர டூ யூ வாண்ட் டு டிஸ்கிரிப்டிவ்லி ஸ்டேட் ஃபியூ திங்ஸ் லைக் வெதர் தே ஹேவ் ஆங்ஷியஸ், மிக்சடா இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா, ஏடிபிக்கல்னா டிபிக்கலா இருக்கிறதோட டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது, அதே அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எல்லாம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே, இந்த இது ஃபுல்லுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். இந்த நான் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கோ லைன் பை லைன், யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். பட் இதுல எல்லாமே கவர் பண்ணிருப்போம். பைபோலார் டிசார்டர்ல மேனியக் எபிசோடு இருந்தா என்ன மாதிரி இருக்கணும், ஹைப்பர் மேனியக் இருந்தா எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி மேஜர் டிப்ரெசிவ் எபிசோடு அதோட ஹைப்போமேனிக் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே நம்மளோட புக்ல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. நான் அட் அ ஹை லெவல் எல்லாமே கொஞ்சம் வேலிடேட் பண்ண நம்ம புக்கோட சேர்த்து இருக்குது. மேஜர் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. மோர் ஆர்லெஸ் தோ இது வந்து கிளாட்ல இருந்து எடுத்தா கூட மோர் ஆர்லெஸ் இட் இஸ் மேட்சிங். நான் அந்த குவிக் இது மட்டும் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மூட் ப்ராக்ரெஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம், ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வி ஆல்சோ டாக்ட் அபவுட் வாட் ஆர் த கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ், ரைட், என்னென்ன டிசார்டர்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபையர்ஸும் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ரெஃபரன்ஸ் வந்து மேனியக் அண்ட் ஹைப்போமேனியக், இதுவும் கவர் பண்ணிட்டோம். கேஸ் ஸ்டடிஸ் கவர் பண்ணிட்டோம். டிப்ரெஷன் இது வந்து அந்த முன்னாடி கொடுத்ததே தான், பட் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் நான் இங்க கொடுத்துருந்தேன். பைபோலாருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு இது. சூசைடு வந்து என்ன மாதிரி ரெஃபரன்ஸ், சூசைடு வந்து லாஸ்ட் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 5 டிசார்டரோட சேர்த்து கடைசியா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சூசைடு இதுக்கு. அதோட பாயிண்ட் சூசைடோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னா மூட் டிசார்டர்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 5 மூட் டிசார்டர்ஸ் இருக்கலாம், கண்டக்ட் டிசார்டர்ஸ், சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் இருக்கலாம். இது வந்து என்னோட ஒரு டைமென்ஷன்ல. அதே மாதிரி என்னோட என்விரான்மெண்ட்ல இட் குட் பி செப்பரேஷன், டைவர்ஸ் ஆர் சம்மன் ஹூ இஸ் அண்டர்கோயிங் அ ரிலேஷன்ஷிப் இம்பாக்ட். அதே மாதிரி அபியூஸ் இது இருக்கிறது, ஆன்டி சோஷியல் நம்மளோட இம்பல்சிவ் பிஹேவியர்ஸ். அதே மாதிரி யூசேஜ் ஆஃப் ஆன்டி டிப்ரெசன்ட், சின்ன வயசுல அவங்க தே ஹவ் அண்டர்கோன் அ டிப்ரெஷன் திங். Probably early onset is also becoming a risk factor for kids who are undergoing a depression in the later side. Depression இருக்கு. அவ்வளவுதான், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணது எல்லாமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன். இங்க ரெஃபரன்ஸுக்கு இருக்குது. ஸோ இங்க how I have aligned is நம்மளோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தான். இன்ட்ரடக்ஷன் இது என்ன, போல்ஸ் என்ன மாதிரி எபிசோட்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் இந்த 5 மூடோட கம்பேரிசன், அதோட இண்டிவிஜுவல் ஸ்பெசிபிக் ஃபேக்டர்ஸோட டீடைலிங், அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டடிஸ். ஸோ ஐ ஆம் டன். ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் நான் கவர் பண்ணல, பட் ஐ ஆம் டன் வித் மை டாபிக் டுடே. எனி questions? Okay. Carolyn, if you don't have questions,
we can close up. Yeah, we can close, but treatment அதுக்கு கவர் பண்ணுமா செப்பரேட்டா? ஆமா, நான் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல கேரளன். நான் இதே மாதிரி I can put some content and I can share. Plus நான் நடுவுல டைம் இருந்தா I can do it for யாராவது ஒரு செஷன் முடிக்கிறப்போ லாஸ்ட் ஒரு 5 minutes 10 minutes இருந்தா கூட I can cover that. பட் நான் அது ஃபுல்லுமே பண்ணல. Yeah, sure. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். Thank you so much. இது பண்ணதே பெரிய விஷயம். தேங்க்ஸ். பட் ஐ நோ ஐ கவர்ட் இட் ஃபாஸ்ட். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப டீடைல் போகாம அந்த வியூ கொடுத்துட்டு எப்படி நம்ம ஆங்கர் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு கொடுக்கறதா இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதுனால நான் டீடைல்டா போல கேரளன். ஓகே பாரதி, தேங்க் யூ so much. And எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கு. இந்த ஹோல் புக் இஸ் அபவுட் criteria, risk, and it's about ட்ரீட்மெண்ட். இதுதான் 4 டாபிக் நம்ம எல்லாத்துக்கும் எல்லா டிஸார்டருக்கும் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். குட் நைட். நீங்க ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாரதி.